अस्सलाम वालेकुम वीडियो जी आया नू अज पाकिस्तान की जी सियासी खबर सब तो वड्डी होई है कि जी अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उहदे सरबराह महमूद खान अज़हरज़ई नू कौमी असैंबली के अपोजिशन लीडर जो नामजद करता गया बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कई दिनों तो यह गल हो रही सी कि अज़हरज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है तो बिल आखिर अज हो चुका है। क्या जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ाती दिलचस्पी ते मंजूरी के नाल अज़हरज़ई साहब का नोटिफिकेशन जो है वह जारी किया गया नाल मर्जी होंगी तुहानूं पता ही है फिर रुकावटा पाने के राह रोड़े अटकाने के कई तरीके होंगे ने। ये नाल दूसरी बड़ी वड्डी खबर है कि एक रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वावर भुट्टो जरदारी ने एक तकरीब के कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे के उन्होंने अपनी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जी बड़ी खुल के बयान की और इच्ची बिच्ची हर शय जी उन्होंने दसी है और उन्होंने ये गैर मामूली तैयारी के नाल जी गैर मामूली तकरीर है एहतमाम किया गया है। ये पस मंजर की है कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त के कोई तब्दीली हुकूमत आ रही है वो वास्ते जोड़ा है राह जी है वो साफ की जा रही है अपना दसिया जा रहा है कि मैं अहल इस चीज़ का। ये अपोजिशन इत्तेहाद जोड़ा है 8 फरवरी को एक दफ़ा फिर जोड़ा है वो अपनी एहतियाजी तहरीक जी शुरू करने वाला है। तैयारियां जारी ने पिछले दिनों के वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी साहब आए उस तो बाद अज़हरज़ई साहब ने दौरा किया। ये तमाम मौजूआत पर गल करने वाले साढ़े स्टूडियो मौजूद ने जनाब तहरीक इंसाफ के जनरल सैकटरी और आज़ाद कश्मीर असैंबली के MLA जनाब दीवान गुलाम मुहीउद्दीन साहब उसके नाम मौजूद है जनाब अली खालिद क़य्यूम साहब जो सीनियर तजियाकार ने। दीवान साहब खालिद साहब पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी आया तुहानूं। अच्छा दीवान साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं ये दसो कि क्या पूरी तहरीक इंसाफ की जिन्नी कौमी असैंबली पार्लीमेंटेरियंस ने कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिससे कि इमरान खान साहब ये एतबार कर सकन इतमाद कर सकन कि ये अपोजिशन लीडर बनने का अहल है? जी सारे ही अहल ने जनाब वाला शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ बहुत। जो जिन लोगों को वोट पड़े हैं और वो जीत कर आए हैं वो सारे ही अहल हैं, वो इस काबिल हैं कि उनमें से किसी को भी लगाया जा सकता है। लेकिन उसके जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है ना उसके रिजल्ट ये हुए हैं कि फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सामना तशद्दुद का और जो हुकूमत के हथकंडे हैं वाले पंजाबी अच्छा हाँ जी मैं तो चलो मैं सॉरी मैं भूल गया सी। ऐसा है कि साडे नाल जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं तुहानूं शायद इलम नहीं है सारियां गल्लां दा ते मेरे ख्याल के मुताबिक असीं ठीक कीता है। खान साहब ने जो किया मैं समझना बहुत अच्छा किया कि अज़हरज़ई नूं अगर बनाया गया। इस तरह जिहड़ा उन्हां दी कारकर्दगी सी अपना सुन्नी इत्तेहाद वालियां दी वो भी बेमिसाल सी और जे अपना अलामा नासिर अब्बास साहब माशाअल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं। साडे भी लोग जिहड़े ने क्योंकि पार्टी दे विचों पार्टी दे उत्ते बहुत सारे लोग जिहड़े ना तनकीद करते हैं जिहदा मकसद लोग दूसरा लैंदे ने जद कि असी तनकीद बराए इसलाह करने अपने बंदियां दे उत्ते भी लेकिन इहनूं कोई गलत मतलब ले के ते उछालिया जा रहा लेकिन साडी जात नूं इहदे नाल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साडे जिहड़े भी बंदे ने मैं तो अज तक आली मीन गंडापुर से भी कभी कोई ऐसा नहीं किया। मैं तो कहना उन्होंने जांदियां भी अपनी पार्टी लिए बेहतर करके गया 5 सीटां सैनेट दियां दिलवा के फिर गया उस शख्स तो मैं समझना अगर वो कोई मिलजुल के भी उन्हें कोई काम किया है तो तुहाडे सामने ही जो कुछ भी उन्हें फिर वोट भी पार्टी में दे दिता तो थोड़ी गल है भी देखा करो जिस हालात के असी काम कर रहे हैं ना ये सानू पता असी किस तरह चल रहे हैं घरों एक कदम कोई बाहर नहीं निकलन दिंदा सर जो साडे नाल हो रहा है जो साडियां फैक्ट्रियां तोड़ कार तोड़ साडा जो बुरा हाल कर दिता किस बंदे दे नाल दसो को अच्छा सलूक हो रहा इस मुल्क ते साडे ते थोड़ा जिहा कोई रहम करो साडे ते ख्याल करया करो। असी नहीं किसी के भी खिलाफ जाना चाहते लेकिन रही गल है जिहड़ी कि रोजाना की बुनियाद के उत्ते जो साडे नाल बिला वजह साडे नाल जो ज्यादतियां हो रही ने यदा कोई अदालत देखो 100 साल कैद हो गई साडे जिहड़े बेगुनाह लोग ने और 2-2 साल तो उन्हों का कोई सुनवाई नहीं अदालत लै रही। ये दसो किहड़े मुल्क दे विच ऐसा इंसाफ हुंदा है जिहड़ा साडे मुल्क च हो रहा 26वीं 27वीं 28वीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दे आप आया जैली वोटां दे उत्ते उन्हें सानूं की जिताना ते की कराना जो जिताना हुंदा तो पहले तो फैसला ना करदा उन्होंने देना ही पैना सी यार नहीं देना तो ना देवो। असीं किहड़ा जमीन ते बैठे दे अल्लाह दी सपूरत अभी तो हर लिहाज नाल तैयार हाँ जिहड़ा भी मामला सानूं आंदे ने सामना कर रहे हैं। तुहाडे यानी कि इस फैसले पार्टी के फैसले के उत्ते ना जिहड़े एक है ने तहरीक इंसाफ दे अपने आप नूं कहंदे ने मैं उहदा सदर ने अकबर एस बाबर साहब उन्होंने बयान दिता है कि जी जिहड़ा महमूद खान अज़हरज़ई नूं अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन है ये गैर कानूनी है क्योंकि इसका फैसला जिहड़ा है वो इमरान खान साहब ने किया है तो कोई सजा याफ्ता जिहड़ा शख्स है वो पार्टी अमूर बारे फैसला नहीं कर सकता तो कहंदे मैं चैलेंज करांगा। वो ये ना करेंगे और कई बैठे थे काम करने जनाबे वाली फिक्र की जरूरत ही तुहानूं कोई नहीं हैगी। इतने सारे खिदमात अपनी देने लिए तैयार बैठे थे वो तो बेचारा पहले ही पिटिया पुटिया है चलो नहीं लगा रहन दिओ ताकि वो जिहड़ी बकाया खाक रह गई सिर च पैनी होर पै जाए होर की होना। खालिद क़य्यूम साहब अज़हरज़ई साहब की तकरीर नूं
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਮੂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਚਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਐਸਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਖਾਲਕੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮਜਮੂਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ MRD ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ARD ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਹਲਫ ਉਠਾ ਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰਗੇਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹਜੇ ਜਿਹਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਸ਼ਾਵਰ, ਸਵਾਬੀ ਤੇ ਪਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਜਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਜਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇhtiyaaji ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखो मामला ये भी मैं अगर इन्हों की हिस्ट्री देखो ये स्टार्ट ही सिर्फ एहतजाज तो लिया है। साढ़े को तो एक बड़ा जबरदस्त साढ़े को मियां नवाज शरीफ साहब का एक प्रोग्राम है। साढ़े को सिर्फ तरक्की डेवलपमेंट साढ़े को सिर्फ खुशहाली है। अज पंजाब की जी आवाम वो अज पौने 2 साल हो चुके हैं मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा को। अज उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ दावियां नाल गौरमेंट नहीं चलाई, अज पूरे पंजाब को बदल के रख दिता है और अज एक आम आदमी तक उसका रिलीफ पहुंच रहा है। और मेरे पंजाब की जी आवाम है उन्होंने बाशऊर हो चुकी है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਿਜ਼ਾਮਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। और अज नौजवान तुम देख लो कि लैपटॉप नाल मुस्तफीद हो रहा है। अज ला एंड आर्डर तुम देख लो कि अज पंजाब जिहड़ा कि एक ला एंड आर्डर की सूरत हाल जी इन्हों के दौर से सी उहदा ते अज का फर्क देख लो। अज तुहाडी गौरमेंट की जी रिट कायम है। अज तुहाडे जिहड़े डाकू जिहड़ा कब्जा माफिया जिहड़ा अज मेरा ख्याल पंजाब छड़ चुका है। मैं नहीं समझता कि कोई पहली अटैम्प्ट नहीं है। इन्होंने हमेशा एहतजाज इन्होंने अपना मकसद बनाया और अज ये मुल्क पंजाब जिहड़ा है ये मजीद एहतजाज का मुकम्मल नहीं हो सकता। और अज तुम मुवाजना करके देख लो, सिर्फ महंगाई का इशू रह चुके थोड़ा जा और इंशाल्लाह वो भी कवर होगा। अज तुहाडे सारे अशाजी जिहड़े ने अज मुस्बत ने, अज मईशत जिहड़ी है वो मुस्तहिकम हो चुकी है और इस्तेकाम तो बाद ये इंशाल्लाह अगे इसकी तरक्की वाले अभी शुरू होवांगे। और अज साडी जिहड़ी खारजा पॉलिसी है जिन्हें शहबाज शरीफ साहब की क्यादत दे विच खारजा पॉलिसी जिहड़ी अज जिहड़ी इन्होंने सऊदी अरब सानू लिस्ट नहीं करादा, सानू तो जिहड़े मसाया ममालक जिहड़े साडे गरीबा साथी सी इन्होंने साड़ी दुआ कर छड़िया सी। लेकिन अज उन्होंने साड़ी मियां शहबाज शरीफ साहब की और साडे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, मैं कहना भी अज मशहूर क्यादत जी इस रियासत के उत्ते अज उन्होंने कंट्रोल है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिहड़ा है अज तरक्की की तरफ गामजन है। सही। अहसन साहब जे तुहाडे ख्याल नाल अहसन साहब तुहाडे ख्याल नाल तहरीक साहब एडी ही कमजोर आपस है ते की वजह है कि फिर सिर्फ पंजाब दे विच तहरीक इंसाफ की शिकायत करदी कि सानू पंजाब दे विच सब तो ज्यादा जिहड़ा है ना छापियां गिरफ्तारियां दा चादर चार दीवारी दी पामाली दा सामना है? देखिए गल सुनो मेरी जनाब, ये जिहड़ियां गिरफ्तारियां ने तो सियासत का हिस्सा है। ये अगर जेलों में देखो तो ये तो सियासत का हुसन है। थोड़िया जेलों तो घबरा गया जरदारी साहब ने तो मैं कहना भी अपना इन्नी तवील एक अपना जेल कट्टी, उस तो बाद मोहतरमा बेनजीर भट्टो भी वो शहीद भी हो गई। उस तो बाद जनाब तुम देखो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माफी मांगे ना सी और उन्होंने प्रॉपर्टी फ्लड करता गया, उन्होंने मिलना बंद हो गई। अज इन्होंने तो हाले 1 साल होया है। एहसन साहब जिहड़े साडे तहरीक इंसाफ दे साथी बैठे ने दिवान मोहिउद्दीन साहब जिहड़े कि आज़ाद कश्मीर असैंबली दे MLA भी ने, वो तुहाडी गल दा जवाब देना चाहते हैं जी दिवान साहब जी। बड़ी अच्छी माशाअल्लाह गल्लां करदे ने। ਇਹੋ ਹੀ कुछ इन्होंने 47 फॉर्म दे के इन्हां कंमां लई इन्हां नूं बिठाया गया कि तुसीं झूठ बोलो। एक गल इन्हां दी सच्ची नहीं, 5300 अरब रुपया IMF का जिहदे नाल पैसे लैंदे ने उन्होंने कहा 5300 अरब रुपया पाकिस्तान च बाहर चला गया। 5300 अरब बाहर गया। ये एक छोटा जिहा अबू ज़र है साडे लोअर चैंबर के सदर, उसकी गल सुन लो। सच नाल टुकदे पए, साडे कोल बयानिया ही सच दा है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ। ਤਰੱਕੀ ਵੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਇਹ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो पहले जो साढ़े नून लीग साथी ने वो अपनी गल कर रहे थे, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ पहले अपनी गल मुकम्मल कर लें ताकि उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तहरीक इंसाफ के जो साथी जो मौजूद ने उन्होंने पूछे कि वो की कहते हैं। जी हसन साहब जी भाई जी मैं गुफ्तगू कर रहा थी कि अज पाकिस्तान मजीद भी एहतजाज का मुकम्मल नहीं हो सकता। अज पाकिस्तान जो एक बदर दिन से चल पाया और इन्हों की जी सियासत है इन्हों का जो व्यू ने लोग जोड़े ने समझ चुके हैं। अज नौजवान अज लखों की तादाद से लैपटॉप हाथ से लैके स्कॉलरशिप ले रहा। अज अज साडा किसान है जिहड़ा इंशाअल्लाह किसान जिहड़ा साडा थोड़ा जिहा परेशान है लेकिन इहनूं असीं इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपस की गल है एहसन भाई तो किसान थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा परेशान है लेकिन इंशाअल्लाह देखो आ पिछों आलू का ते किन्नों का मामला बनया सी वो अफगानिस्तान का जिहड़ा बॉर्डर बंद होया सी उहदी बंदिश की वजह तो लेकिन ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ईरान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ और ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ। अच्छा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪੀਓ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਨਕਦ ਲਿੱਤਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 24-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਗਏ 7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਮਨ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਖਮੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 300 ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮਕਰੂਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਫੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ ਕੰਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੈਕੋਰਡ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 47 ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਐਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਪਈਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 2018 ਦੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਆਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਰਲੇ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂ ਰਲੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਲੈਣੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਸਾਗਦਾਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2200 रुपए की कणक सारे को लै ली, इसलिए 4500 रुपए रेट कर दिता। ये कल आनी इन्होंने फिर नहीं खरीद करनी जी, IMF ने मना किया, वो उन्हें 4200 रेट कर दिता। सिंध वाले ने उन्हें कहना सानू मरकज ने मना कर दिता। ये सारे चोर कुत्ती ने लेते हैं। इन्हों को ना फायदा होना जो कौम नू, ना होना जो जिम्मेदार नू, ना आम आवाम। 14 रुपए यूनिट तो 17 रुपए यूनिट 32 ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ, ਅੱਜ 84 रुपए रेट जे। और हाले भी कहते ने सानू नुकसान हो रहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਹੋ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਬਤ ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 5.78 ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਹੋਮ, ਸ਼ਟਲ ਹੋਮ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਦੋ 14,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੀ ਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਮਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਏ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਜੱਜ ਨਾ ਸੁਣੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि पीपल्स पार्टी दोबारा ये कोशिश कर रही है कि अगर कोई तब्दीली आनी है हुकूमत के अंदर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जोड़े हैं उहदे वास्ते एक मजबूत जोड़े उम्मीदवार होण, इहदे वास्ते पंजाब च मेहनत कर रहे हैं। पंजाब जो उन्होंने जाहिर गल है उस तरह ये स्टेक्स नहीं है, मजबूती नहीं है, लेकिन कल जिहड़ी उन्होंने 2-2.5 घंटे जो दस्सिया है, जो बयान किया है, ये सिर्फ एक सादा गल इन्नी तो नहीं हो सकती ना कि सिंध हुकूमत की कारकरदगी, ये तो पस मंजर दे विच की गल है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਹਲਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਸਿੰਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ 5.5-6 ਲੱਖ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 2-2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਔਰ NGOs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਾਣਬਦਾਰ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ PTI ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਦਾਤੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥਰਡ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NUD ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਨੇਖੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਡਾਕਾ ਡਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ 2010 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜੇ ਉਹ 1240 ਅਰਬ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜੇ ਉਹ ਵੀ 1018 ਅਰਬ ਜੇ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜੇ ਉਹ ਵਫਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਬਜਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਦੇਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ PTI ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਐਂਟੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਟੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਵਾਏ ਮਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਮੁਗਰਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਵਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਮਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ईरान की सूरत हाल की है? ईरान की सूरत हाल से अगर हमला होता है ईरान के उत्ते तो पाकिस्तान के किस रात होंगे, इहदे उत्ते गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने शाहजिया अनवर चीमत साहब जिहड़े कि बहुत मामलात नूं गौर नाल वेखदियां ने। उन्होंने पुछदे हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहजिया साहबा, ये दसो कि क्या अमरीका का ईरान ते हमले का मनसूबा खत्म हो गया है या रुक गया है? सारा मसला जिहड़ा पोस्टपोन होया है, खत्म नहीं होया। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਆਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਿੰਚਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਅਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ। तो लास्ट मिनट ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕੀਪਿੰਗ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਚਾਹੀਦੀ।
क्या ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਠਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ क्या ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ईरान ਦੀ हुकूमत ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ईरान ਦੀ हुकूमत ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, क्या ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੇ ईरान ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਰਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 40% ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰॉयटर्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਰॉयटर्स ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦੁਲ ਖਲਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨੀ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਸਨ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੈਪਨ ਸੀ, ਸਲੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਪਿਸਟਲ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 500 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਗਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 140 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਖਾਤੂਨ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਆ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ 40000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਊਟਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਗਲ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਟੌਪਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਫ ਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਦਫਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਦਾ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਮਸਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਡਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਾਵਨਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਈਰਾਨ ਦੀ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸਤਾਨ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ,
ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਈਰਾਨ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਸਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਨੌਚ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਪੇਟ ਰਜੀਮ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਇਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਟੀਅਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ सही। ਪਏਗਾ। अच्छा कल परसों दी जाहिर है आज मीडिया खबर भी चली है, अखबार छपी हुई है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब एक नया दफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का पहली सऊदी अरब में मुआहदा है लेकिन उस तो हटके हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਫਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਾਰ ਉਲ ਅਸਦ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕੰਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗਲਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਟੈਕ ਔਨ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅਟੈਕ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏ, ਈਦਰ ਬਾਏ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਸੱਜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੱਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਪਟਿਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰੇਂਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਏਲੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, 2 ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਲੀਗਲੀ, ਨਾ ਇਲੀਗਲੀ, ਨਾ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਹੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਵਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਪਾਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਠਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।